جی سب سے پہلے شکریہ آپ کا. آج کا دن دراصل ہمارے لیے یوم سیاہ کا دن ہے اور ہر سال ہم اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. وہیں بھارت جب آج اپنا آئینی جشن بنا رہا ہے اور کشمیر کے اندر اس نے جمہوری حقوق پامال کیے اور ہماری آزادی کو سلب کیا، تو وہیں اسے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نام نہاد جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹیں اور لوگوں کی آزادیوں کو سلب کریں. کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور ہندوستان نے ہمارے ساتھ 1949 میں وعدہ بھی کیا اور اس کا تحریری ایگریمنٹ بھی ہے. تاہم آج تک وہ ہمیں آزادی دینے سے قاصر ہے. بجائے اس کے کہ وہ ہمیں آزادی دیتا، اس نے کشمیر کے اندر لاقانونیت قائم کی ہے. وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں کے اندر پابند سلاسل ہیں. اظہار آزادی راج کو چھین لیا گیا ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جمہوری حقوق پامال ہے، بنیادی حقوق سلب ہے. ہر طرف سے بھارتی فوج دندناتی پھر رہی ہے. انہیں استثنا حاصل ہے کہ وہ کشمیریوں کو ماریں، قتل کریں، تشدد کریں، گرفتار کریں، سب کچھ ختم کریں. کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے. تو لہذا ہم ہندوستان کے اس تسلط کو تسلیم نہیں کرتے. ہم اپنے اس جمہوری حق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی عمل درآمدی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کے تحت جب ریاستوں کو حق ملا، ہمیں وہ کیوں نہیں دیا گیا، اگرچہ ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا. اور آج کا دن جہاں وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یاد بھی دلاتا ہے اور سیاسی قراردادوں کی یہ عہد بھی ہے، تو وہی ہندوستان کو بین الاقوامی برادری قضیہ کشمیر کو حل کرانے میں جو ہے نا وہ ٹیبل پہ لائے، وہ اپنا کردار ادا کرے. کشمیری بھی انسان ہے، ہمیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں اپنی آزادی کا حق ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ کشمیر بلیک ڈے کو محض جو ہے وہ احتجاج کے دن کے طور پر ہم لوگ ٹریٹ کریں گے، یا پھر اس سے کوئی سفارتی محاذ پر ہم لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے دنیا کی نظریں بھی اس طرف مرکوز کروائیں گے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں پر فلسطین کا مسئلہ، جہاں پر باقی جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اب تو ایک دہائی جو ہے وہ عرصہ دراز، اب تو بہت عرصہ گزر چکا، لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں سامنے آ سکی. دراصل آج کا دن جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہ اقوام متحدہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا بھی دن ہے. ہم بار بار اقوام متحدہ کو یاد دلاتے ہیں جب بھی کوئی بلیک ڈے ہو، جب بھی جموں کشمیر میں کوئی بھارتی ظلم و ستم یا کوئی آفت ہو، ہم احتجاجن باہر نکلتے ہیں، ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں. لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کو آج ہم یاد دلا رہے ہیں، اگرچہ یہ اس کا فیلئر ہے، یہ اقوام متحدہ کے لیے کوسچن مارک ہے کہ جہاں سب کو آزادی ملی، فلسطین اور کشمیر، آج تک اسی طرح سے نہتے مظلوم جن کو گولی کی بندوق کے زور پہ، بندوق کی نوک پہ یرغمال بنایا گیا ہے. کیا وجہ ہے یہ ادارہ اس مسئلے کو آج تک حل کرنے میں ناکام رہا ہے؟ بہرحال یہ آج بین الاقوامی برادری کے لیے کوسچن مارک ہے. آج ہم ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. آج ہم ان کو پھر یاد کرا رہے ہیں کہ ہمیں وہ حق دیا جائے، فلسطینیوں کو آزادی کا حق دیا جائے. اور جہاں اب 4 جنگیں ہوئی ہے مسئلے کشمیر کے حوالے سے، خدا نہ خواستہ اگر ایک اور جنگ چھڑ گئی وہ تباہی کا باعث ہو سکتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا. تو لہٰذا دنیا کو چاہیے کہ وہ نظریں اس طرف کریں، وہ اب شدت ملک کی طرف اپنے سر کو پروں کے اندر نہ چھپائیں، وہ کشمیریوں کی حالت دار کو دیکھیں، تو وہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ توجہ دے اور بھارتی فورسز کو روکے، انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ بین الاقوامی برادری پامالی ہوتی ہے، ایون جانوروں کی حقوق کو بھی حقوق نہیں ملتے ہیں، ان کے حقوق سلب کیے جائیں، ان کے ساتھ بے دردی کا اگر کہیں وہ نشانہ بنتے ہیں تو اس پہ بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. لیکن کشمیر میں 78 برس سے جو ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری بھی خاموش ہے. ریزولوشنز پہ ریزولوشنز پاس ہو رہے ہیں، ہم کبھی ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہم احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز پہ یا جو باقی ادارے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے واچ ڈاگز جو ہے ان کے کانوں تک پہ جو تک نہیں رینگتی. سر یہ پرابلم ہے کیا بھارت کی انوالومنٹ ہے؟ بھارت کا نیکسس اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، یا انٹرسٹ نہیں ہے کسی کا کشمیر؟ عبدالحمید صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی برادری کی بحث کی وجہ سے یہ قضیہ جو پچھلے 78 سال سے حل طلب ہے، اور جہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا
नजराना भी पेश किया। आज भी जुल्म सितम में वो जहाँ जिंदगी जी रहे हैं उनकी जिंदगियों को अजीरन बना दिया गया है। तो वहीं जहाँ इंसानों के हुकूक सलब है, जानवरों के हुकूक तो उन्हें याद आते हैं वाकई, लेकिन इंसान जिन्हें बैनुल-अक़वामी बरादरी ने जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमा उसूलों के तहत उन्हें हक दिया गया कि वो आज़ादाना तौर पे तालीम भी हासिल कर सके, वो जिंदगी जी सके, वो हर कोई काम आज़ादाना तौर पे करे। लेकिन कश्मीर में ये नहीं है, वहाँ इज़हार आज़ादी राय पे कदगन है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वहाँ पर रिलीजियस राइट्स हमारे सलब है। चारों तरफ से भारतीय फौज ने कश्मीर को घेर लिया है और भूखा आलम है, कब्रिस्तान सजे हुए हैं, हर घर मातम कदा है, कोई शहीद है, कोई पैलेट विक्टिम है, कोई रेप विक्टिम है, कोई अपाहिज है, कोई लापता है, कोई गिरफ्तार है। घर की अलग एक कहानी है। तो भारत ठीक है, आज हम 2019 की 5 अगस्त 2019 की बात करना चाहूँगी, जब आर्टिकल्स 35A और 370 का खात्मा किया गया और उसके बाद से अब तक हमने देखा है कि बहुत सारे गैर कश्मीरियों को कश्मीरी सर्टिफिकेट दिए गए, उनको डोमिसाइल दिए गए, अब उनको कश्मीर की शहरियत दी गई है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी ख़रीद ली है जो इससे पहले इस आर्टिकल के तहत मुमकिन नहीं थी। क्या लगता है आपको वहाँ पर जो मुसलमानों की आबादी है उसको कम करके हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की कोशिश हो रही है? वसूल किया है। हाँ, जिस तरह से 5 जनवरी 2019 को जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को खत्म किया, डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग की गई है। ये दरअसल जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है उसका मुस्लिम तशक्कुस खत्म करके उसे हिंदुत्वा रियासत बनाना चाहता है। अब बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है वो कतन हिंदुस्तान को इजाजत नहीं देते कि वो कोई गैर कानूनी इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद आर्टिकल 91 है वो हिंदुस्तान को ये कतन इजाजत नहीं देती कि वो कोई इक़दाम करे। हिंदुस्तान खुद यूनाइटेड नेशंस गया था, उसके बाद ये कज़िया यूनाइटेड नेशंस की जुरिडिक्शन में आया और करारदादें हमारी मौजूद है। तो वही हिंदुस्तान ने वादा खिलाफी की है। ये बैनुल-अक़वामी बरादरी को सोचना चाहिए, ये अक़वाम आलम को सोचना चाहिए कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी को सलब किया गया और अब उसको हिंदुत्वा रियासत बनाने जा रही है। अब हमारे सारे वहाँ हुकूक सलब है, ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, बच्चों की तालीम मुतासर है, उन्हें ड्रग्स दी जा रही है और 10 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे जो ड्रग्स से मुतासर है, जिनको खालिस्तान तर्ज पे ड्रग्स दी जा रही है, वो डिप्रेशन का शिकार है, उनकी जिंदगियों को तबाह किया गया है। ये सब कुछ दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये बहरहाल हिंदुस्तान की जो चेहरा दस्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अब हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराया जाए। हिंदुस्तान जो वार क्राइम्स में मुलव्वस है उसे ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाए, ICJ का हो या हेग का ट्रिब्यूनल, और बाकी जो हुक्मरान है उसके फौजी बजाय इसके कोई उस पे सवाल उठाता। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इवन आप लोगों की हुर्रियत रहनुमा सारे जेलों में कैद थे, उनको हक नहीं दिया गया कि वो लड़ सकें वो इक़्तिदार के लिए, और ये कहा जा रहा था कि जी जो इन इंतख़ाबात के नतीजे में जो बनने वाली असम्बली होगी वो मुसलमानों के हुकूक के लिए भी काम करेगी। किस हद तक वो हमें ट्रू दिखाई दे रहा है? अब कि हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, इस नाम नहाद जमहूरी मुल्क में आप कुछ भी तवक्को न रखें कि वो कोई खैर ख्वाह होगी आम इंसान की। कश्मीर के अंदर इन्होंने इलेक्शन ड्रामा रचाया। अगर से इलेक्शन यूनाइटेड नेशंस की उन करारदादों का अल्टरनेट नहीं हो सकता है। हम आप देखें हजारों की तादाद में लोग पाबंद सलासिल है, फिर कहा जाता है कि हमने इलेक्शन कराए हैं, यहाँ नॉर्मल सी है, हमने नए कश्मीर को बनाया है। तो वहीं जो वो असेंबली है वो पावरलेस है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये तो गवर्नर LG सिन्हा के पास इख्तियार आते हैं, दिल्ली के पास इख्तियार आते हैं, वहाँ पर जो भी ये कुछ हो रहा है। जी जी, ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम लोग देखते हैं पहलगाम अटैक हो, पुलवामा अटैक हुए, इससे पहले भी आपने भी जिन जंगों का जिक्र किया, कश्मीर उसकी मेन कॉज है। अब इसको अगर एड्रेस ना किया गया तो दोनों ममालिक के लिए कितना ख़तरा होगी? इसमें पाकिस्तान किस हद तक सीरियस है? पाकिस्तान इसको किस लेवल पर लेकर जा सकता है? क्या इसके लिए इंजीनियरिंग कर सकता है? जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त पाकिस्तान के मुतरफ नज़र आते हैं। और दूसरी जानिब पे भारत की 9 मई के अटैक के बाद की सिचुएशन क्या है कि कश्मीर के अंदर के ऑपरेशंस के हवाले से कोई आपको अपडेट हो कि वहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशंस इस वक्त क्या तेज़ हुए हैं, वहाँ पर कोई बातचीत चल रही है, कोई नया प्लान किया जा रहा है, इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, पहली बात ये कि अमन के सारे रास्ते श्रीनगर से होते हुए जा रहे हैं। जब तक न मसले कश्मीर को एड्रेस किया जाए, जब तक न जम्मू कश्मीर के अवाम के मुस्तकबिल का फैसला उन्हें उसका हक न दिया जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि बरसगीर जनूबी एशिया में कोई अमन कायम हो सकता है। अब 4 जंगें हुई है और जहाँ पुलवामा या
जो पहलगाम का ड्रामा रचाया गया, दरअसल ये कश्मीर कॉज को डाइवर्ट करने के लिए और सियासी फायदा हासिल करने के लिए मोदी ने ये सारा कुछ किया।